مرزا قادیانی ایک اور مقام پہ اپنے والد کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی عمر کا لکھتا ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری عمر 34-35 برس تھی. جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری عمر 34-35 برس تھی. کتاب البریہ ہے یہ، اس کا صفحہ 159 ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری عمر 34 یا 35 برس تھی. کتاب البریہ صفحہ 159، روحانی خزائن جلد نمبر 13، اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہے. تو اس کے والد کا انتقال کب ہوا یہ بھی اس نے اپنی کتاب نزول مسیح میں لکھا ہے. میرے والد کا انتقال 1874 میں ہوا. پہلے اس نے لکھا کہ میرے والد کی وفات کے وقت میری عمر 34-35 برس تھی. اب یہ لکھ رہا ہے، والد کی تاریخ وفات بتا رہا ہے کہ میرے والد کا انتقال 1874 میں ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے نزول مسیح، نزول المسیح صفحہ 116. اس پہ اس نے لکھا ہے کہ میرے والد کا انتقال جو 1874 میں ہوا. تو اگر 1874 میں مرزا قادیانی کی عمر 34 سال ہو تو تاریخ پیدائش بنی 1874 نفی 34 1840. اور اگر 35 برس مان لی جائے تو 1839. وہی اس نے پہلے کہا اپنی کتاب البریہ میں کہ میری تاریخ پیدائش 1839-40 کی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس کی عمر وہی 68-69 سال بنی. 1904 میں شیر اسلام مولانا کرم دین دبیر جہلمی اہل سنت کے عظیم مناظر تھے، اور مرزا کا واحد شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کو عدالت میں گھسیٹا. مرزا قادیانی پہ اس نے بے شمار دیوانی اور فوجداری دعوے کیے، اور ایک طرف مولانا کرم دین دبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک طرف مرزا قادیانی. بارہا مرزا قادیانی نے عدالت میں درخواست دی کہ مجھے عدالت میں حاضری سے مستثنا قرار دیا جائے. میں ایک صاحب حیثیت آدمی ہوں، میرے اتنے پیروکار ہیں، میں بار بار عدالت میں آ نہیں سکتا. جیل میں مقدمہ ہوتا تھا اکثر، یہ گرداسپور سے چلتا ہے 1-2 دن پہلے، اور جیل میں پہنچتا. آپ جہلم کے تھے مولانا کرم دین دبیر صاحب. بھین ایک علاقہ ہے کرم دین جہلم کے نزدیک، آپ وہاں کے رہنے والے تھے. تو آپ جہلم میں اکثر مقدمہ کرتے اس پہ. اور سب سے یہ 1903-4 کی باتیں ہیں. آپ نے مولانا کرم دین دبیر صاحب نے مرزا قادیانی کو فوجداری اور دیوانی مقدموں میں گھسیٹا. تو اس کے ساتھ مرزا قادیانی کی مقدمہ بازی تھی. عدالت میں بیان دیتے ہوئے مرزا قادیانی اپنی عمر جو بتائی 1904 میں، اس نے لکھا، بیان حلفی داخل کرایا. تو اس میں اس نے لکھا کہ اس وقت میری عمر 65 یا 66 برس ہے. 1804 میں مرزا قادیانی نے بیان حلفی داخل کرایا عدالت میں مولانا کرم دین دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقدمہ بازی کے دوران کہ اس وقت میری عمر 64 یا 65 برس ہے. الحکم اخبار کا نام ہے قادیانیوں کا. مارچ 1904 کو یہ چھپا. اس کے صفحہ نمبر 2 پہ یہ عبارت موجود ہے. جب یہ اس نے بیان داخل کیا نا تو اگلے دن ساری کارروائی اپنے اخبار میں شائع کرتے تھے. تو 3 الحکم 3 مارچ کو اس نے بیان داخل کیا یا 2 مارچ کو. تو اس کے بعد وہ عدالتی کارروائی جو ادھر ہوئی وہ انہوں نے الحکم میں شائع کی. اخبار الحکم قادیان سے یہ چھپتا تھا. اس کی جو ہے نا یہ صفحہ نمبر 2 ہے. مارچ 1904 کو یہ شائع ہوا. تو 4 مارچ 1904 کو تو اس کا یہ صفحہ 2 ہے. اس پہ اس نے لکھا حلفی بیان جو ہے کہ اس وقت میری عمر 65 یا 66 برس ہے. تو اگر 1904 میں مرزا قادیانی کی عمر 65 یا 65 برس ہو تو تاریخ پیدائش 1839 بنتی ہے. اگر 1904 میں مرزا قادیانی کی عمر 66 برس ہو تو تاریخ پیدائش 1838 بنتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس کی عمر جو ہے وہ 69 یا 70 برس ہی بنتی ہے. پھر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھا ہے جو 1907 میں طبع ہوئی اور 1902 میں لکھی گئی. 1902 میں وہ لکھی اور 1907 میں طبع ہوئی. اس کے صفحہ 20 پر حقیقت الوحی کے صفحہ 20 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے میری عمر اس وقت تقریباً 68 برس ہے.
1902 میں وہ لکھ رہا ہے کہ میری عمر اس وقت 68 برس ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی 1908 میں جو وہ جنم واصل ہوا تو اس کی عمر 74 برس بنی ہے، 75 یا 80 کے زمرے میں پھر بھی نہیں گئی، یہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں پیش گوئیاں کر چکا ہوں اپنی عمر کی۔ اور پھر اس کا بیٹا لکھتا ہے مرزا بشیر الدین محمود کہ میرے والد صاحب ایک دفعہ ایک دن گئے کسی بزرگ کے مزار پر، کسی بزرگ کے مزار پر چلے گئے اور مراقبہ کرنے بیٹھ گئے۔ مراقبے میں مرزا قادیانی پھر یہ اس اپنے والد کے لفظ لکھنے شروع کر دیتا ہے کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ مراقبے سے حالت چلی گئی، وہ بزرگ نکل آئے میرے سامنے بیٹھ گئے، نکل کر کشف کی حالت ہو گئی، مراقبے سے کشف میں میں چلا گیا اور کشف میں وہ بزرگ قبر سے نکل کر بیٹھ گئے۔ میں دعائیں کرنے لگا، میں دعا کرتا جاتا ہوں کہ میری فلاں دعا قبول ہو جائے، بزرگ آمین کہتے ہیں۔ میں نے کہا میری عمر 15 سال بڑھ جائے، پیش گوئی کر چکا تھا نا کہ میری عمر 80 سال ہوگی، تو اس نے 15 سال عمر بڑھانے کی یہ کسی بزرگ سے یہ دعا کرانی شروع کر دی کہ میری یہ دعا ہے، یہ بات جو ہے کہ قبول ہو جائے۔ اب بزرگ کہتے ہیں کہ میں آمین نہیں کہوں گا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آمین کہو، میری عمر بڑھے، بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں بزرگ سے گشتہ ہو گیا، میں بزرگ سے جھگڑ پڑا، اس کے گلے پڑ گیا، میں اس کو گھونسے مار رہا ہوں، وہ مجھے مار رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آمین کہو، وہ کہتا ہے آمین نہیں کہوں گا۔ بالآخر میں جیت گیا اور اسے آمین کہلوا لی، میں نے زبردستی اسے آمین کہلوا لی۔ جب آمین کہلوا لی میرے دوست نے یہ تصحیح فرمائی ہے کہ اکثر مقدمات جو ہیں یہ مطلب میں نے جیلم کا اس لیے کہا کہ ان کا زیادہ رہن سہن وہ مولانا فیضی صاحب تھے، ان کے ساتھ تھا مولانا کرم دین دبیر صاحب کا، اور اکثر وہ جیلم میں رہتے تھے، جیلم میں مقدمہ بازی تھی، جیلم سے اخبار نکلتا تھا مولانا فیضی صاحب کا، اس کے آپ ایڈیٹر تھے، آپ کا زیادہ تر رہنا سہنا جو ہے وہ جیلم میں تھا۔ اگرچہ یہ مطلب گاؤں بھین جو ہے اس کا مجھے اچھی طرح نہیں علم کس علاقے میں واقع ہے، تو یہ دوست نے تصحیح فرمائی ہے کہ یہ گاؤں بھین جو ہے یہ چکوال سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور آپ وہیں پر مدفون ہیں۔ تو یہ ٹھیک بات ہے، میں نے بھی یہی عرض کی ہے کہ آپ بھین کے رہائشی تھے، لیکن بھین جو ہے وہ کہاں ہے، وہ یہ دوست نے تصحیح فرمائی ہے کہ وہ چکوال کے نزدیک ہے۔ تو میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ آپ جیلم میں رہتے تھے، تو آپ جیلم میں مولانا فیضی صاحب کے اخبار کے ایڈیٹر تھے، تو جیلم میں مطلب اس لیے میں نے یہ کہا، اور عام عرف عام میں مشہور یہی ہے کہ آپ جیلم کے رہائشی تھے، جیلم میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جیلم میں مقدمہ بازی ہوتی تھی اور جیلم کے اخبار کے آپ ایڈیٹر تھے، تو آپ جیلم میں رہتے تھے، اگرچہ گھر آپ کا ادھر ہی تھا بھین میں۔ تو وہ بزرگ سے یہ گشتہ ہو گئے اور آمین کہلوا لی، اس کے باوجود عمر کتنی ہوئی یہ سب کو پتہ ہے کہ 1908 میں وہ جنم واصل ہو گیا اور اس کی عمر جو ہے وہ صرف 68 یا 69 برس بنی، اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ اور مرزا جی ہاں یہ حوالہ آپ کو دیتا ہوں میں، ازالہ اوہام، نہیں جی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے جی، وہ صفحہ اس میں سے رہ گیا ہے، ادھر پڑا ہوا ہے، میں ابھی لکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ صفحہ اس میں سے ایک جو ہے نا وہ میں پڑھ رہا تھا تو میں کہا صفحہ اس میں سے رہ گیا ہے، اس میں حوالہ لکھا ہوا ہے سیرت المہدی کا، وہ آپ کو ابھی لکھواتا ہوں بعد میں، یہ وعدہ آپ سے کہ اس کے حوالے موجود ہیں، انشاءاللہ لکھاؤں گا۔ تو ایک پیش گوئی اس کی اور
یہ ذرا لمبی ہے، یہ بعد میں اگر ٹائم ہوا تو۔ مرزا قادیانی کا ایک مریض تھا منظور احمد، میاں منظور احمد، اور اس کی بیٹی کا نام تھا محمدی بیگم۔ ایک اور عورت تھی جس کے ساتھ مرزا قادیانی کے بے شمار پیش گوئیاں، بے شمار علامات ہیں کہ محمدی بیگم کے ساتھ میری شادی ہوگی، وہ علیحدہ ہے، یہ محمدی بیگم اور ہے۔ تو منظور احمد اور پیر جی کے نام سے مشہور تھے، منظور احمد، میاں منظور احمد یہ پیر جی کے نام سے مشہور تھے، قادیان میں ہی رہتے تھے۔ پیر جی، اس کی بیٹی تھی حامدہ بیگم، مرزا قادیانی کے صالح میر اسحاق کی وہ بیوی تھی، یعنی کہ رشتہ داری بھی تھی آپس میں۔ مرزا قادیانی نے دیکھا کہ منظور احمد کی بیوی حاملہ ہے۔ خواتین کا، عورتوں کا یہ رسیہ تھا، اس کی تمام جو ہے نا جی کتب وہ لچر زبان میں ہے۔ کوئی قادیانی، اس نے لکھا ہے اپنی کتب میں کہ جس قادیانی نے میری کتب کو کم از کم 3 مرتبہ نہیں پڑھا، مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے، اور میں ادھر دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی قادیانی اس کی کتب کو اپنی بیویوں نہیں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا، ایسی لچر زبان استعمال کرتا ہے یہ۔ کس کا؟ سمجھ نہیں لگی آپ کی بات کی مجھے؟ ہاں، یہ سیرت المہدی میں ہے، یہ سیرت المہدی میں ہے، اس کا یہ لکھا ہوا۔ اس کے بیٹے نے روایت کی ہے، بشیر الدین نے، سیرت المہدی جلد حصہ 2 میں ہے۔ اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے یہ روایت کی ہے کہ والد صاحب نے فرمایا کہ جس قادیانی نے میری کتب کو 3 دفعہ نہیں پڑھا، مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے۔ تو یہ عورتوں کا رسیہ تھا، عورتوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ میاں منظور احمد کی بیوی حاملہ، اس نے قرائن سے دیکھ لیا کہ یہ حاملہ ہے، تو پیش گوئی داغ دی کہ میاں منظور احمد صاحب کے ہاں ایک اقبال مند بیٹا پیدا ہوگا۔ پیش گوئی لکھتا ہے، یہ لمبی عبارت ہے، بس سن ہی لیں، اس کو حوالہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ دیکھا ہے کہ منظور محمد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اور دریافت کرتے ہیں کہ لڑکے کا نام کیا رکھا جائے۔ تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی، اور معلوم ہوا کہ بشیر الدولہ، یعنی کہ الہام میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بیٹے کا نام رکھا جائے گا بشیر الدولہ۔ فرمایا کئی آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے، معلوم نہیں منظور محمد کے لفظ سے کس طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے بشیر الدولہ کے لفظ سے یہ مراد ہو کہ ایسا لڑکا میاں منظور محمد کے ہاں پیدا ہوگا جس کا پیدا ہونا موجب خوشحالی اور دولت مندی ہو جائے، اور یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ وہ لڑکا خود اقبال مند اور صاحب دولت ہو، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کب اور کس وقت یہ لڑکا پیدا ہو۔ خدا نے کوئی وقت ظاہر نہیں فرمایا، ممکن ہے جلد ہو یا خدا اس میں کئی برس کی تاخیر ڈال دے۔ یہ اس نے مطلب کہ تذکرہ طبع دوم صفحہ 591 اس میں یہ عبارت لکھی ہے، علامی کتاب ہے قادیانیوں کی تذکرہ، اس کی دوسری جو طبع ہوئی نا، دوسری دفعہ جب تذکرہ چھپا تو اس میں صفحہ 591 پہ یہ لکھا ہے مرزا قادیانی نے، جس کا خلاصہ یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں الہام میں مجھے یہ بتایا گیا کہ میاں منظور محمد کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور پھر الہام سے حالت جو ہے وہ کشف کی طرف چلی گئی، اور کشف میں دیکھتا ہوں کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن مجھے یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ منظور محمد کون ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دعا کے لیے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس منظور محمد کے لیے یہ دعا قبول ہو رہی ہے جس کا بیٹا بشیر الدولہ ہوگا۔ لیکن ہم 7 کو صفحہ 600 لکھا، 7 جون 1906 کو بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد کے گھر میں یعنی محمدی بیگم کا ایک لڑکا ہوگا۔ یعنی پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ منظور محمد کون ہے، اب یہ پتہ لگ گیا، یہ پتہ چل گیا کہ منظور محمد
ममदी बेगम का जो खामंद है उसके यहाँ ये बेटा पैदा होना है और किसी के यहाँ नहीं होना। तो ये इसने लिखा कि मंजूर मोहम्मद के यहाँ 7 जून 1906 को बजरिया अलहाम मालूम हुआ कि मियाँ मंजूर मोहम्मद घर में यानी मोहम्मदी बेगम के यहाँ एक लड़का होगा जिसके 2 नाम होंगे। पहले एक नाम था, अब नाम भी 2 हो गए हैं उसके। पहला नाम था बशीरुद्दौला और अब मुलाजा फरमाएं आलम कबाब है जी नाम। क्या नाम है? इलामी नाम आया है आलम कबाब। कबाब कबाब नहीं खाते, चप्पल कबाब, फलां कबाब, फलां कबाब। ये लड़के का नाम इलाम में बताया गया मिर्ज़ा कादियानी को कि मंजूर मोहम्मद के नाम जो पहले आपको बताया गया था कि बशीरुद्दौला पैदा होने वाला है, उसका एक और भी नाम होगा कि वो आलम कबाब होगा। लेकिन उसी दिन मिर्ज़ा कादियानी के इलामी खुदा ने जो उसको इलाम कर रहा था उसने सरजंश कर उसको वो धतकारा कि ये क्या कर रहे हो, इधर हम बात मुंह से निकालते उधर आप लोगों में मशहूर कर देते हैं, हमारी बात मुकम्मल हो लेने दिया करो। उसने कहा नहीं, आज ही दोबारा इलाम हुआ कि इस लड़के के 2 नाम और भी हैं। पहले एक नाम था, फिर 2 नाम हो गए, अब इलाम हुआ उसी दिन 7 जून को दोबारा इलाम हो गया कि इसके 2 नाम और भी हैं। आपने पहले ही लोगों को बता दिया, ये 2 नाम बाकी भी थे। ये हैं इस लड़के के 2 नाम और हैं। एक शादी खां, क्योंकि वो इस जमात के लिए शादी का मौजब होगा, खुशी का मौजब होगा। उस लड़के का तीसरा नाम क्या हो गया? शादी खान। और दूसरे कलमातुल्लाह खान कि अल्लाह ताला का वो कलमा होगा, अल्लाह ताला की बात होगी, क्योंकि वो खुदा कलमा होगा जो इब्तिदा से मुकर्रर था, इस माना में पूरा हो जाएगा। और ज़रूर है कि खुदा इस लड़के की वालदा को ज़िंदा रखे। ये इसने ज़िमनी तौर पे एक और पेशगोई इसमें पेशगोई कर दी। आगे आपको पता चल जाएगा ये भी इसकी जो है ना पेशगोई झूठी हुई। जो इसने लिखा कि खुदा ये ज़रूर होगा कि खुदा इस लड़के के वालदा को ज़िंदा रखे, वो भी फौत हो गई। ममदी बेगम जो थी वो भी इसी मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई की भीड़ चढ़ गई, वो भी फौत हो गई, लड़का नहीं पैदा हुआ। तो कहता है कि ये भी ज़रूर है कि खुदा इस लड़के को ज़िंदा रखे जब तक ये पेशगोई पूरी ना हो। उस वक़्त तक ममदी बेगम को अल्लाह ताला ज़िंदा रखे जब तक ये पेशगोई पूरा ना हो। शादी खान, आलम कबाब, कलमातुल्लाह ये जब तक पैदा ना हो जाए उस वक़्त तक मंजूर मोहम्मद की बीवी ममदी बेगम ज़िंदा रहेगी। और गुज़श्ता अलहाम ए वर्ड एंड 2 गर्ल्स, ये इंग्लिश में भी अलहाम है इसमें मौजूद है कि कहता है पहले भी एक अलहाम हो चुका है, ए वर्ड एंड 2 गर्ल्स लड़कियां। कहता है इस अलहाम को पूरा करता है कि पहले मंजूर मोहम्मद की 2 बेटियां सालिया बेगम और हामदा बेगम मौजूद हैं, वो उसकी 2 बेटियां उसकी मौजूद हैं। और जब ये तीसरा लड़का पैदा हो जाएगा तो ये इल्हाम भी पूरा हो जाएगा। ए वर्ड एंड 2 गर्ल्स, एक कलमा और 2 लड़कियां। ये पहले कहा ना उसका नाम कलमातुल्लाह होगा, तो ये कह दिया कि जब ये लड़का पैदा होगा तो ये इल्हाम भी पूरा हो जाएगा। ए वर्ड एंड 2 गर्ल्स, एक कलमा और 2 लड़कियां। हमदा बेगम और सालिया बेगम इसकी पहली 2 बेटियां मौजूद थीं। तो हुआ क्या, चंद दिन बाद फिर इसको ख्याल आ गया कि यार गलती हो गई। इसको नहीं ख्याल आया, इसके इलामी खुदा जो शैतानी खुदा इसको जो इल्हाम कर रहा था शैतान, वो उसको ख्याल आ गया कि मैं बार बार गलत इल्हाम कर रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं भाई, साहब का इल्हाम सारे ख़त्म। लड़के के तो 9 नाम हैं, 1 नहीं है, 2 नहीं है, और ये सिर्फ 11 दिन बाद इल्हाम हो गया। 19 जून को पहला इल्हाम 7 जून को हुआ और अब 19 जून को दोबारा इसको इल्हाम हो गया कि मियां मंजूर मोहम्मद के इस बेटे का नाम जो बतौर निशान होगा बजरिया इल्हाम मुफस्सला ज़ैल मालूम हुआ है कि वो बजरिया इल्हाम तफसीलन मालूम हुआ है कि उसके 9 नाम होंगे। ये भी तज़किरा ही का हवाला है, सफ़ा 620 है, मिर्ज़ा कादियानी किताब तज़किरा सफ़ा 620। उसमें लिखता है कि बजरिया इल्हाम मुफस्सला मालूम हुआ है कि मियां मंजूर मोहम्मद के इस बेटे का नाम जो बतौर निशान पैदा होगा उसके 9 नाम होंगे। आगे नाम भी उसने बता दिए, कलमतुल्लाह अज़ीज़, कलमतुल्लाह खान, वर्ड, बशीरुद्दौला, शादी खान, आलम कबाब, नासरुद्दीन, फातिहुद्दीन, हाज़ा यौमुन मुबारक। ये 9 नाम वाला बेटा कादियानियों में पैदा होना है। और उसने कादियानियों को जो मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत पे मोहर जो सबत करनी है। और बार बार इल्हामात हुए
9 नामों, एक नाम से चला 9 नाम तक पहुंचा। नतीजा क्या निकला कि इस इल्हाम के चंद ही रोज़ बाद, थोड़े दिनों बाद, कुछ अर्सा बाद, उसकी जो बीवी है उसके घर बेटी पैदा हो गई। मिर्ज़ा कादियानी की जो पेश गोई है उसके घर बेटी पैदा हो गई और कादियानियों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये बस समझने में गलती हो गई, ये मुतशाबहात में से है, इसकी आपको समझ नहीं लग रही। ये 17 जुलाई 1906 को बरोज़ सहशुंबा लड़की पैदा हुई। हकीकतुल वही सफ़ा 103 पे है। मिर्ज़ा कादियानी हकीकतुल वही सफ़ा 103 पे लिखता है, पीर मंजूर मोहम्मद के घर 17 जुलाई 1906 बरोज़ सहशुंबा लड़की पैदा हुई। कितने इलाहामात हुए पहले उसके कि लड़का पैदा हो रहा है, लड़का पैदा हो रहा है, 1 नाम वाला, 2 नाम वाला, 4 नाम वाला, शादी खान, कलमतुल्लाह, फ़लाँ फ़लाँ, और उसने कई पेश गोइयाँ पूरी करनी है। 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का पैदा होगा, और वो एक बालमंदी का बायस होगा, वो कादियानियों के लिए शादी का बायस होगा, खुशी का बायस होगा। लेकिन हुआ क्या कि मिर्ज़ा कादियानी ये खुद लिख रहा है, हकीकतुल वही किताब का नाम है, सफ़ा 103 है, और उसकी किताब तज़किरा जो है उसके सफ़ा 651 पे हाशिया पे भी ये बात मौजूद है कि पीर मंजूर मोहम्मद के घर 17 जुलाई 1906 बरोज़ सहशुंबा लड़की पैदा हुई। तो वो कादियानियों के लिए खुशी का बनने वाला सबब, शादी का सबब बनने वाला पैदा जब ना हुआ तो मिर्ज़ा कादियानी ने तवील शुरू कर दी। अब लिखता है, मैंने दुआ की कि इस ज़लज़ला नमूना क़यामत में कुछ तख़ीर डाल दे। यानी कहता है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ करके ये कह लिया कि या अल्लाह, ये लड़का जब पैदा होगा तो लोग मुझ पे जो ईमान ना लाएंगे तो उन पे ज़लज़ला आ जाएगा। तो इसलिए मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इसको तख़ीर में डाल दो, ये बाद में आए, अभी ना आए। लेकिन पहले जितने इश्तिहारात आपने देखे उसमें जितने हवाला जात मैंने आपको बताए, किसी में ये बात मौजूद नहीं कि इसने ये कोई लफ्ज़ हो कि मैंने दुआ की है, अब वो टल रहा है। अब जब वो लड़की पैदा हो गई तो अब शुरू हो गया कि मैंने 4 माह पहले ही दुआ की थी। और फिर किसी इसकी पेशगोई में किसी जगह भी ये जिक्र नहीं किया इसने कि ये जब ये लड़का पैदा होगा तो तबाही आएगी, ज़लज़ला आएगा, फलां आएगा। ये अब इसने शुरू कर दी हैं ऐसी तवीलें शुरू करनी। इसके बाद कुछ देर बाद इसने ये तो लिखा था ना अपनी पेशगोई में कि मंजूर मोहम्मद की बीवी मोहम्मदी बेगम उस वक्त तक ज़िंदा रहेगी, जिसका हवाला मैं आपको भी पीछे लिखवाया कि उस वक्त तक ज़िंदा रहेगी जब तक ये पेशगोई पूरी ना हो। लेकिन मंजूर मोहम्मद की बीवी कुछ अर्सा बाद फौत हो गई और ना शादी खां पैदा हुआ ना आलम कबाब। अब बाबू मंजूर लाई है एक इनका बड़ा वो राइटर है। उसी वक्त मिर्ज़ा कादियानी ने एक फरिस्त शाया की थी अपने मुरीदों की, जिस तरह असहाबे बदर है ना 313, उन्हीं की निस्बत से इसने भी अपनी एक फरिस्त शाया की थी कि 313 मेरे ये ख़ास असहाब हैं, ख़ास मेरे मोतक़िद हैं। उसमें इसका नाम मौजूद है बाबू लाई बख्श का, नहीं बाबू मंजूर लाई का। तो बाबू मंजूर लाई जो है वो कहता है, इसकी तवील कर रहा है कि ये पेशगोई क्यों नहीं पूरी। कहता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये पेशगोई कब और किस रंग में पूरी होगी। यानी वो बीवी तो अब फौत हो गई, मोहम्मदी बेगम मंजूर अहमद की बीवी जो है वो तो फौत हो गई और मिर्ज़ा कादियानी भी फौत हो गया। अब ये पेशगोई तो पूरी नहीं हुई। तो कहता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये पेशगोई कब और किस रंग में पूरी होगी। गो हज़रत अक़दस ने इसका वक़ू मोहम्मदी बेगम के ज़रिए फरमाया था, मगर चूँकि वो फौत हो चुकी है इसलिए अब तखसीस नाम ना रही है। अब नाम की जो खसूसियत है वो बाकी नहीं रही, अब ये किसी और के बतन से पैदा हो जाएगी। बार सूरत ये पेशगोई मुतशाबहात में से है, इसका समझना तेरे मेरे बस की बात नहीं है। देख इसमें कोई भी मुतशाबहात वाली बात नहीं, हर बात वो वाज़े वाज़े लिखी है कि इतने नामों वाला बेटा होगा, उसके ये फ़ज़ाइल होंगे, ये खसूसियात होंगी। लेकिन ये कादियानी तवील सादी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये पेशगोई कब और किस रंग में पूरी होगी। हज़रत साहब ने वो इसका वक़ू मोहम्मदी बेगम के ज़रिए से फरमाया था, मगर चूँकि वो फौत हो चुकी इसलिए अब नाम की तखसीस बाकी नहीं रही। और आखिर पे मैं अपने बुज़ुर्गों की एक पेशगोई मिर्ज़ा कादियानी के बारे में, पीर जमात अली शाह
रहमत उल्लाह अलैह। जैसे पहले मिर्ज़ा कादियानी के अक़वाल पे एक नज़र फिर दौड़ा लें कि उसने लिखा है कि मेरी पेशगोइयाँ जो हैं वो अगर झूठी निकलें तो मैं हर एक सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ वगैरह वगैरह। मतलब ये पहले मैं आपको लिखवाया कि ये क्यों कर मुमकिन है कि सादक की पेशगोई झूठी निकले, मदई काज़े की पेशगोई पूरी नहीं होती। यही कुरान की तलीम है और यही तौरात की। इस तरह यानी ये अपनी पेशगोइयों की रूह से बिल्कुल झूठा, और अल्लाह ताला ने ये ऐसा ही किया है कि जो लफ्ज़ इसके मुंह से निकला अल्लाह ताला ने उसको उल्ट कर दिया। बेशुमार ऐसी इसकी पेशगोइयाँ। लाहौर में जलसा हो रहा था, पीर जमात अली शाह साहब के मुंह से एक बात निकली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला आपको गरीक रहमत फरमाए। हमारे अजीम बुज़ुर्गों में से हैं पीर जमात अली शाह साहब। लाहौर में इसी के ख़िलाफ़ जलसा कर रहे थे। जितना काम पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और गौसे गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, आज तक कोई ताकत कोई शख्सियत इतना काम नहीं कर सकी जितना काम मिर्ज़ैयत के चलते हुए सैलाब के आगे जो बंद बांधा गया है। पहला बंद जो जिसने सैलाब को रोक दिया वो पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी और पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमहुल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है। तो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में जलसा फरमा रहे हैं 25 मई 1908 रात को तकरीर फरमा रहे हैं। आपने दौरान तकरीर फरमाया कि पेशगोइयाँ करना मेरी आदत नहीं है, पेशगोइयाँ करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन एक बार मेरी ज़बान पे बार बार आ रही है, मैं इसको रोक रहा हूँ, रोक नहीं रही। हमने मिर्ज़ा कादियानी को बहुत समझाया बहुत समझाया बहुत समझाया, वो अपनी ख़बास्तों से बाज नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने उसका फ़ैसला कर दिया, 24 घंटों में इसका फ़ैसला हो जाएगा। 25 मई 1908 रात 10 बजे पीर साहब लाहौर में जलसा कर रहे हैं और आपने फरमाया कि 24 घंटों में अल्लाह ताला इस खबीस का फ़ैसला कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 26 मई 1908 ठीक 12 घंटे बाद आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आपने फरमाया कि मुझे पेशगोइयाँ करने की आदत नहीं है, बार बार ये बात मेरे मुंह पे आ रही है, मैं इसको रोक रहा हूँ, लेकिन ये बात अब निकल रही है कि अल्लाह ताला 24 घंटे में इसका फ़ैसला कर देगा। और 12 घंटे बाद 26 मई 1908 को मिर्ज़ा कादियानी 10 बजे जन्नत हासिल हो गया। जिंदाबाद। 1893 में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मारूफ अहले हदीस हैं, उनके साथ मिर्ज़ा कादियानी के बेशुमार मुनाज़रे मुबासे हुए। 1893 में आपके साथ मिर्ज़ा कादियानी का मुनाज़रा हुआ। मुनाज़रे में मिर्ज़ा कादियानी हार गया, कोई बात ना कर सका। उसने एक इश्तिहार शाया कर दिया अप्रैल 1893 में कि अल्लाह ताला सच्चे की ज़िंदगी में झूठे को इबरतनाक मौत देगा जो हैज़ा या ताउन से होगी। ये भी तखसीस कर दी कि अल्लाह ताला सच्चे की ज़िंदगी में झूठे को इबरतनाक मौत देगा जो हैज़ा या ताउन से होगी। ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ इसकी ये चलती रही, गुफ्तो शनीद और ख़तो किताबत इश्तिहारबाजी होती रही। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की तरफ से भी इश्तिहार शाये होते रहे, मिर्ज़ा कादियानी के भी इस बारे में बेशुमार इश्तिहारात हैं कि सनाउल्लाह अमृतसरी मेरी ज़िंदगी में ही ये फौत हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि सनाउल्लाह अमृतसरी गालिबन 1950 में फौत हुए पाकिस्तान में आकर, और मिर्ज़ा कादियानी सच्चे की ज़िंदगी में, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में जो मिर्ज़ा कादियानी के मुकाबले में सच्चे थे, उनकी ज़िंदगी में ही 26 मई 1908 को जन्नत हासिल हो गया। और हैजे से हुआ। तबलीग रसालत किताब है, उसमें लिखा है, इसके सुसर मिर्ज़ा कादियानी के सुसर मीर नासिर नवाब का ये हवाला लिखा हुआ है। तबलीग रसालत का वो जो है ना जी मुसन्नफ़, वो लिख रहा है कि ये
میر ناصر نواب صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جب مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو جب وہ فوت ہونے کے بالکل قریب تھا، مرنے کے بالکل قریب تھا، تو اس وقت اس سے وہ غلاظت نکل رہی تھی، منہ سے بھی اور پخانے کے رستے بھی اس کی غلاظت وہ جاری تھی، بار بار وہ ایسا ہی اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اور اس نے اپنے سسر میر ناصر نواب اس کے وقت اس کے پاس موجود تھا، اس کے پاس اسے کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ ہیضے سے نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی جی؟ یہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جو سچا ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں طاعون یا ہیضے سے مر جائے گا۔ یہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جو سچا ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں طاعون یا ہیضے سے مر جائے گا۔ اور یہ میر ناصر نواب نے پھر لکھا ہے کہ جب مرزا قادیانی موت کے بالکل قریب تھا تو اس ہاں جو نہیں یہ نہیں، یہ میرے سے غلطی ہوگی اگر ایسا کہا ہے میں نے، تو جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے گا طاعون یا ہیضے سے۔ تو میر ناصر نواب کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے موت سے کچھ لمحہ قبل مجھ سے کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی یہ اسی طرح ہر پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا ہی انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث فتنے سے ہم کو بھی بچائے، اور جو لوگ اس میں پھنس چکے ہیں ان کے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راہ نکالے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی یہ فوٹو کاپی ہے، کروا لیں، فوٹو کاپی ہے، کروا لیں۔ مرزا بشیر احمد، بشیر الدین محمود، مبارک احمد، شریف احمد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا